ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। क्योंकि सियासी सिख कैदी रिहाई मोर्चा दिल्ली वालों पिछली 31 जुलाई तो गुरुद्वारा बंगला साहब विखे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई की मुहिम ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ देण लई और लोगों के विच इस मारे जागरूकता पैदा करने लई ये मोर्चा लगाया गया सी। और इस मोर्चे का मकसद लोगों को ज़्यादा तो ज़्यादा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ बारे जानकारी देण दा सी। और किते ना किते इस काम दे विच ये मोर्चा कामयाब होया। अज 27 दिन होने जा रहे हैं और असी अज इस मसले के उत्ते जिथे तुहाडे नाल मुखातब हो रहे हैं उत्थे एक वड्डा खुलासा करन जा रहे हैं। और वड्डा खुलासा ये है कि एक पासे भारत सरकार 2019 दे विच गुरु नानक साहब के 550वें प्रकाश पुरब के मौके 8 बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई का एक नोटिफिकेशन जारी करती है और 9वें बंदी सिंह की फांसी की सज़ा नूं उम्र कैद दे विच बदलण दा उहदे तजवीज़ रखती है। पर बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि नवंबर 2019 का नोटिफिकेशन अजे तक अमली जामा उसनूं नहीं पहनाया जा सकिया। हुण साडे हत्थ कुछ कागजात लगे ने कर्नाटक सरकार दे। इस तो पहले असी 14 जनवरी 2022 नूं एक वड्डा खुलासा किया सी कि किस तरीके दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई नूं रोकिया होया है और उस मते नूं रद्द किया जा रहा है। और वो मसला और वो कागजात सारे असीं तुहानूं जनतक कीते सी कि किवें 4 वारी भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई नूं दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने उन्होंने रद्द किया है। हुण असीं जिहड़ा अज खुलासा करन जा रहे हैं वो भाई गुरदीप सिंह खैहरा के बारे जुड़िया होया है जो कि पिछले लगभग 32 साल तो जेल दे विच ने। उन्हां दे खिलाफ 2 मामले सी। एक मामला टाडा केस का दिल्ली का सी जिस दे विच उन्हां नूं प्री मैच्योर रिलीज़ मिल चुकी है। 2011 दे विच दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने उस टाइम की तत्काली मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अगवाई विच उन्हां नूं उस केस दे विच सज़ा मुआफ़ी दे दी सी। और दूसरा केस जिहड़ा उन्हां दा है वो बिदर का कर्नाटक का है। बिदर दे उन्हां दी एक FIR उन्हां दे खिलाफ और उस करके वो गुलबर्गा जेल कर्नाटक दे विच काफ़ी लंबे समय तक बंद रहे और बाद सेहत की हालात का वास्ता दे के उन्होंने अपने अमृतसर जेल दे विच शिफ्ट किया गया सी। एक पासे केंद्र सरकार 2019 दे विच भाई साहब की गुरदीप सिंह खैहरा की रिहाई का जिहड़ा है नोटिफिकेशन जारी करती है और वो है नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन दे विच सरकार एक क्लीयर करती है कि 8 बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब मौके छोड़िया जा रहा है और 9वें बंदी सिंह की फांसी की सज़ा नूं उम्र कैद दे विच तब्दील किया जा रहा है। इस नोटिफिकेशन की डेट 11 नवंबर 2019 है। और उस तो बाद जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ जेलों के बंद ने कैदी असीं उन्हां दी सारे की लड़ाई के वास्ते ਹੁੰਗਾਰਾ भरते रहे हैं। भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर की जिवें मैं दसिया कि उन्हां दी रिहाई का मता रुकिया होया अज भी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को। और पिछले मार्च के भी एक मीटिंग हुई सी उस दे विच भी फैसला लैण की बजाय इन्होंने डैफर कर दिता सी, उन्होंने टाल दिता सी। और नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हुक्मां के तहत हर 3 महीने बाद सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग होनी लाजमी है। वो हिसाब नाल मार्च की मीटिंग तो बाद जून के मीटिंग बनती सी पर अज अगस्त हो गया हाले तक इन्हां दी कोई मीटिंग नहीं हुई। ये तो मामला है भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर का। हुण असीं गल कर रहे हैं भाई गुरदीप सिंह खैहरा की। कर्नाटक सरकार की एक पॉलिसी है जिहड़ी प्री मैच्योर रिलीज़ नूं अप्रूव करती है। ये पुरानी पॉलिसी है और ये 18 सितंबर 2014 की बनी हुई पॉलिसी है। इस दे विच 14 साल तो वध सज़ा कट चुके किसी भी कैदी नूं सज़ा माफ़ी मंगण का अधिकार है, अप्लाई करने का अधिकार है, सब कुछ है। लेकिन जदों सेंटर गौरमेंट 2019 दे विच इस नोटिफिकेशन नूं जारी करती है तो चुप चपीते कर्नाटक सरकार अपनी जिहड़ी रिहाई पॉलिसी है उसनूं बदल देती है।
ਔਰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਆਪਣਾ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਆਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਮੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ, ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ CBI ਨੇ ਜਾਂ NIA ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਕਨਵਿਕਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਪਰਸਨ ਕਨਵਿਕਟਡ ਅੰਡਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1985 टाडा and the prevention of terrorism act 2002 pota, unlawful activity prevention act 1967 juapa and the explosive substance act 1908 and the national security act 1982 and official secret act। मतलब जिन्ने एक्ट सी दमन दे अंग्रेज़ों के जमाने तो लैके हुण तक दे उस दे विच जेकर कोई उहदे विच फसदा है, चाहे वो रसूका लगी है, NSA लग्या है, पोटा लग्या उसते या उसते टाडा लगी है या उसते हुण UAPA लग्या, वो इस रिहाई दा हकदार नहीं है। भाई साहब का जिहड़ा दिल्ली का केस है उस दे उन्होंने टाडा लगी हुई है तो टाडा दे विचों कन्विक्ट होए सी, इस करके ये एक होर रस्ता जिहड़ा उन्होंने बंद करने का तरीका उन्होंने कढ़िया। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀ 11 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਕਨਵਿਕਟਡ ਫॉर 2 ਔਰ ਮੋਰ ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਊਲ ਮਰਡਰ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1992 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2014 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 1992 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਲੱਗ
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਲੱਗ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇ 19 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੁਣੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਐਕਸ MLA। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਬਾੜ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 27 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 31 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਏ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਵੋ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਕਿਸ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਗਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ 27 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 27 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਧਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮ।